స్వాగతం। నా పేరు గౌతమ్ కుమార్। ముందుగా ముఖ్యాంశాలు। దేశవ్యాప్తంగా మరో 2 వారాల పాటు లాక్డౌన్ పొడిగింపు। మే 17వ తేదీ వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగింపు। కేంద్ర హోంశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ। రెడ్ జోన్లలో లాక్డౌన్ ఆంక్షలు యథావిధిగా కొనసాగింపు। గ్రీన్, ఆరెంజ్ జోన్లలో నిబంధనల మేరకు సడలింపు। రాష్ట్రంలో కొత్తగా 6 పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల వెల్లడి। అనవసరంగా రాద్ధాంతం చేయవద్దని ప్రతిపక్షాలకు హితవు। వలస కార్మికుల తరలింపు కోసం ప్రారంభమైన శ్రామిక రైలు। లింగంపల్లి నుంచి జార్ఖండ్లోని హతియాకు బయలుదేరిన ప్రత్యేక రైలు। ఇక వివరాలు। కోవిడ్-19 పై జరుగుతున్న పోరాటంలో వివిధ విభాగాల మధ్య సమన్వయం అవసరమని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు సూచించింది। కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి ప్రీతి సూడాన్ ఆయా రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శులకు ఈ మేరకు లేఖ రాశారు। రాష్ట్రాలలో హాట్స్పాట్లను గుర్తించాలని సూచించారు। కరోనా వైరస్ ప్రభావం ఆధారంగా రెడ్, ఆరెంజ్, గ్రీన్ జోన్లుగా విభజించాలని సూచించారు। ఆయా జోన్లలోని పరిస్థితి ఆధారంగా వైరస్ నియంత్రణకు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని కోరారు। రెడ్ జోన్ ప్రాంతంలోని బ్యారిగేట్లలో కట్టడి చేయాలన్నారు। వైద్య అవసరాలకు మినహా ప్రజలు ఎవరూ రెడ్ జోన్ల నుంచి బయటకు రాకూడదన్నారు। ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షించాలని సీఎస్లకు ప్రీతి సుదాన్ సూచించారు। దేశంలో కోవిడ్ బాధితుల రికవరీ రేట్ 25.37% పెరిగింది। గత 24 గంటల్లో తాజాగా 1993 కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి। దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 35,043కు చేరుకున్నట్లు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ చెప్పారు। ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ గత 14 రోజుల్లో వైరస్ నుంచి కోలుకున్న వారి శాతం 13.06 నుండి 25% పైగా పెరగటం శుభసూచకమని అన్నారు। అలాగే లాక్డౌన్ ముందు 3.5 రోజుల్లో రెట్టింపైన కేసులు ప్రస్తుతం 11 రోజులకు పెరిగాయని ఆయన తెలిపారు। प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में है। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेज एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए। वह केसेज और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेज आए हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलिनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्यूनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्यूनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन की केसेज का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशन या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलिनेट करना है। इसके साथ ही इन एरियाज में एक बफर जोन भी डिक्लेयर करनी चाहिए अराउंड द कंटेनमेंट जोन, और कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज पर प्रोहिबिशन रहे। वहां हमारा मुख्य एफर्ट हो कि एक तरफ हम जब स्ट्रिंजेंट पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पेशल टीम्स बनाकर कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वेलेंस की जाए। ये स्पेशल टीम्स सभी केसेस को एक्टिवली सर्च करें। उनका फोकस ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के केसेस को डिटेक्ट करने में लगे। सभी केसेस जो पाए जाएं उन पर टेस्टिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपलिंग उनकी की जाए, सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं और उसी के साथ ही जितने भी पॉजिटिव केसेस पाए जाएं
उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से क्लिनिकल मैनेजमेंट कर फेटालिटी को कम से कम करके उन पेशेंट को रिकवर कराया जाए। हमारे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जैसे असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, రాష్ట్రాల సరిహద్దులలో నిత్యావసర సరుకులను తీసుకువెళ్తున్న లారీలు ఇతర వాహనాలను అనుమతించాలని కేంద్ర హోంశాఖ సంయుక్త ప్రతినిధి పుణ్యసలీల శ్రీవాస్తవ్ చెప్పారు. దేశ సరిహద్దుల వద్ద నివారణ చర్యల్లో సైన్యం, పారామిలిటరీ బలగాలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొంటున్నాయని తెలిపారు. मदद पहुंचाने में 24 घंटे हर 7 दिन लगे हुए हैं। देश के कई भागों में ये बल हॉटस्पॉट एरियाज में लॉकडाउन के अनुपालन के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर देश में अपने 32 अस्पतालों में लगभग 1900 बेड कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए संरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त इन बलों ने कई क्वारंटाइन सेंटर भी स्थापित किए हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री, सूखा राशन, सैनिटाइजर्स, मास्क इत्यादि का वितरण भी कर रहे हैं। ये बल आम जनता में कोविड-19 से संबंधित जागरूकता भी फैला रहे हैं। इन सब भी बलों ने कोविड पेशेंट्स की मदद के लिए रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया है। इनके फैमिली वेलफेयर और वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशंस भी काफी योगदान दे रहे हैं। जैसा आप लोग को पता होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसके 3 लाख से भी अधिक कर्मी पूरे देश में तैनात हैं। सीआरपीएफ ने दिल्ली से लेकर दंतेवाड़ा तक दूर दराज इलाकों के समुदाय को जरूरतमंद वर्गों की मदद की है। ऐसी ही एक सेवा अभियान में सीआरपीएफ की एक बटालियन ने रायपुर में 1 लाख किलो चावल वितरित किया है। सीआरपीएफ की मददगार नामक राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन भी लोगों की मदद कर रहा है। सीआरपीएफ ने टेलीमेडिसिन की भी सेवा शुरू की है। सशस्त्र सीमा बल भी अनुकरणीय कार्य कर रहा है। इन्होंने भारत की सीमा पर फंसे नेपाली नागरिकों को भी जरूरत की सभी चीजें प्रदान की हैं। जो इनके छुट्टी पर गए कर्मचारी हैं, उन्होंने भी स्थानीय क्षेत्रों में प्रशासन की सहायता की है। सीआईएसएफ के कर्मी भी इस लड़ाई में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, इन्होंने एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विदेशों से आए यात्रियों की स्क्रीनिंग और जल्द इमिग्रेशन में सहायता की थी। सीआईएसएफ के जो फायर सर्विस विंग है, उसके सभी 103 यूनिट आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन में जिला अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पूर्वी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते 300 से अधिक गांव में न सिर्फ लोगों को आधारभूत जरूरतें मुहैया कराई हैं, बल्कि उनकी चिकित्सा संबंधी सुविधा जो उनको जरूरत है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। पाकिस्तान से लगती हुई 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो किसान अपने खेतों में फसल काटने जा रहे हैं, उनके इक्विपमेंट की सैनिटाइजेशन में भी इन्होंने मदद की है। बीएसएफ ने मेघालय में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध कराया है। इस प्रकार वो दूर दराज क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम की सुविधा भी आम जनता को मुहैया करा रहे हैं। बीएसएफ ने अपनी पेट्रोलिंग में काफी वृद्धि की है, जिससे कि सीमा पार से कोविड-19 के केस ना बढ़ पाए। आईटीबीपी कोविड-19 की लड़ाई में शुरू से जुड़ा हुआ है। इसने देश की सबसे पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की थी। पहाड़ी क्षेत्रों में ये भी काफी योगदान दे रहे हैं। असम राइफल्स ने रिमोट एरियाज में किसानों की कृषि उपज खरीद में मदद की है। इसके अलावा उन्होंने अनाथालय और वृद्धाश्रमों को भी अडॉप्ट किया है। एनएसजी ने अन्य कदमों के अलावा एक हबलेस सैटेलाइट टर्मिनल इस्टेब्लिश करके कम्युनिकेशन बैकबोन को और स्ट्रेंथन किया है। एनडीआरएफ ने आज तक 61,000 लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स लगभग 8,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन करके एक एनडीआरएफ फ्रेंड्स का अभियान शुरू किया है, जो कोविड-19
దేశంలోని పలు ప్రాంతాలలో చిక్కుకుపోయిన వలస కార్మికులు, విద్యార్థులు, పర్యాటకులను స్వస్థలాలకు తరలించేందుకు రైల్వే శాఖ ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. కేంద్ర హోంశాఖ వలస కార్మికులను స్వస్థలాలకు తరలించడానికి ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు ప్రకటించింది. ఆయా మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా రైల్వే శాఖ రైళ్లను నడుపుతుంది. శ్రామిక్ ప్రత్యేక రైళ్ల పేరిట వీటిని నడుపుతున్నారు. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు తెలంగాణలోని లింగంపల్లి నుంచి హతియా, ఆల్వా నుంచి భువనేశ్వర్, నాసిక్ నుంచి లక్నో, నాసిక్ నుంచి భోపాల్, జైపూర్ నుంచి పాట్నా, కోటా నుంచి హతియా వరకు నడుస్తాయి. ఆయా రాష్ట్రాలలో చిక్కుకుపోయిన వలస కార్మికులు తమ రాష్ట్రాలకు వెళ్లే రైళ్ల ద్వారా స్వస్థలాలకు చేరుకోవచ్చు. ఇవి కాకుండా కార్మికులను తరలించడానికి ఇంకా ప్రత్యేక రైళ్లు అవసరమైతే రైల్వే శాఖను సంప్రదించాలని కేంద్ర హోంశాఖ సూచించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరస్పరం మాట్లాడుకొని రైల్వే శాఖతో సంప్రదించి ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. కార్మికులు గమ్యస్థానం చేరితే తర్వాత అక్కడ ప్రభుత్వ అధికారులు వారికి తగిన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబంధనల ప్రకారమే రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ తెలిపారు. వైరస్ నమూనాల పరీక్షలపై ప్రతిపక్షాలు అనవసరంగా రాద్ధాంతం చేయరాదని హితవు పలికారు. కరోనా టెస్టులు తక్కువ జరపడం వల్లనే తక్కువ కేసులు నమోదవుతున్నాయని బీజేపీ చేస్తున్న ఆరోపణలు సరికాదని మంత్రి పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో మార్చి 2న కరోనా వైరస్ తొలి కేసు వెలుగులోకి వచ్చినప్పటి నుండి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న పటిష్టమైన చర్యల వల్లే వైరస్ వ్యాప్తి అదుపులో ఉందని మంత్రి తెలిపారు. డిశ్చార్జ్ అవడం జరిగింది. మొత్తం డిశ్చార్జ్ అయినటువంటి పేషెంట్ల సంఖ్య 464. మొత్తం ఈ క్షణానికి మా ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి పేషెంట్ల సంఖ్య 552. నిన్న కొంచెం పెరిగింది. నిన్న 22, ఇవాళ 6. ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని పార్టీలు, కొంతమంది వ్యక్తులు టెస్టులు చేస్తలేరు, తక్కువ చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాస్తవంగా అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు కానీ, బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయరు. కానీ చేస్తున్నారంటేనే వాళ్ళ స్వప్రయోజనాలు ఇమిడి ఉన్నాయి తప్ప, దాగి ఉన్నాయి తప్ప దాంట్లో ప్రజాకోణం లేదు, ప్రజాక్షేమం అంతకంటే కూడా లేదు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేతగా కేసీఆర్ గారు, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఇదే కోవిడ్ మీద అసెంబ్లీలో చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారిని విమర్శిస్తూ ఆ సభలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కామెంట్ చేసినప్పుడు ఇది రాజకీయాలకు సంబంధించినటువంటి కాదు, ఈ కరోనా వైరస్ రాజకీయాలకు కానీ, కులానికి కానీ, మతానికి కానీ, ప్రాంతాలకు కానీ సంబంధించింది కాదు. ఇది ఈ విపత్తు, ఈ మహమ్మారి యావత్ ప్రపంచ మానవాళికి పెనుముప్పుగా మారిన సమస్య. దీన్ని ప్రపంచం కలిసికట్టుగా ఎదుర్కోవాలి. దేశం యావత్తు జాతి, మతం, కులం, పార్టీలు మర్చిపోయి జాతికి జాతి దీన్ని ఎదుర్కోవాల్సి అక్కడ ఉందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు సభలో ప్రకటించి, మళ్ళీ ఎప్పుడు ప్రధానమంత్రి గురించి అంత సంకుచితంగా మాట్లాడదని చెప్పి మాట్లాడినాం. అంటే మా గొప్పతనం, మా బ్రాడ్నెస్ గది. కానీ
అనేక రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉంది. దీని విషయంలో, ఈ కరోనా వైరస్ విషయంలో WHO ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఈ కరోనా వైరస్ మీద ఎట్లా ఈ వైరస్ ఉంటుంది, దీన్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలో ఆ గైడ్లైన్స్ ఇస్తుంది. ఆ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ జారీ చేసినటువంటి గైడ్లైన్స్ మీద ఆధారపడి ఆయా దేశాలలో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ దేశం యొక్క పరిస్థితిని బట్టి, ఆ వైరస్ తీవ్రతను బట్టి వాళ్ళు కూడా కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇస్తారు. మన దేశంలో ICMR గైడ్లైన్స్ జారీ చేసింది. ICMR ఎంత క్లారిటీతో గైడ్లైన్స్ ఇచ్చిందంటే, గుడ్డెద్దు చేళ్ళ పడ్డట్టు ఎక్కడ పడితే అక్కడ టెస్టులు చేయొద్దు. ఇది సైంటిఫిక్ థింగ్ కాదు. ఏ ఇంట్లో అయితే కరోనా పాజిటివ్ పేషెంట్ వస్తారో ఆ ఇంట్లో ఎవరైనా సింప్టమ్స్ కనుక ఉంటే తప్పకుండా టెస్టులు చేయాలి. ఒకవేళ ఆ పాజిటివ్ వచ్చిన పేషెంట్ సీరియస్గా కనుక ఉంటే ఆ ఇల్లు కానీ ఆ చుట్టుపక్కల కాంటాక్ట్ కానీ పూర్తి స్థాయిలో స్వాబ్ కలెక్షన్ చేసి టెస్టులు చేయాలి. ఇంకా లేటెస్ట్ గైడ్లైన్స్లో ఈ టెస్టులు చేసిన తర్వాత పాజిటివ్గా వస్తే కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కొత్త కరోనా ప్రభావిత ప్రాంతాల జాబితాను రిలీజ్ చేసింది. దేశంలో కరోనా వైరస్ కేసులు ఉన్న ప్రాంతాలను 3 జోన్లుగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా రెడ్, ఆరెంజ్, గ్రీన్ జోన్ల వివరాలను కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి ప్రీతి సుదాన్ వెల్లడించారు. తెలంగాణలోని 6 జిల్లాలను రెడ్ జోన్లుగా ప్రకటించిన కేంద్రం 18 జిల్లాలను ఆరెంజ్ జోన్లుగా, 9 జిల్లాలను గ్రీన్ జోన్లుగా ప్రకటించింది. కరోనా కేసుల సంఖ్య ఎక్కువగా నమోదవుతున్న హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, వికారాబాద్, మేడ్చల్, వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలను కేంద్రం రెడ్ జోన్లుగా ప్రకటించింది. నిజామాబాద్, జోగులాంబ, గద్వాల, నిర్మల్, నల్గొండ, ఆదిలాబాద్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, ఆసిఫాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, మహబూబ్ నగర్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, భూపాలపల్లి, మెదక్, జనగాం, నారాయణపేట్, మంచిర్యాల జిల్లాలు ఆరెంజ్ జోన్లలో ఉన్నాయి. ఇక పెద్దపల్లి, నాగర్ కర్నూల్, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, సిద్దిపేట, వరంగల్ రూరల్, వనపర్తి, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలు గ్రీన్ జోన్లలో ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో కరోనా కట్టడి కోసం తీసుకుంటున్న చర్యలను పరిశీలించడం కోసం ఇటీవలే కేంద్ర బృందం హైదరాబాద్లో పర్యటించిన విషయం తెలిసిందే. కాగా దేశంలో ప్రస్తుతం 284 ఆరెంజ్ జోన్లు ఉండగా 219 గ్రీన్ జోన్లు, 130 రెడ్ జోన్లు ఉన్నాయి. ముంబై, ఢిల్లీ, చెన్నై, బెంగళూరు నగరాలను కేంద్రం రెడ్ జోన్లుగా ప్రకటించింది. రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ఈ నెల 5వ తేదీన మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు జరగనుంది. ప్రగతి భవన్లో జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశానికి ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు అధ్యక్షత వహిస్తారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 3వ తేదీ వరకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 7వ తేదీ వరకు లాక్డౌన్ విధించిన విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణలో 7వ తేదీతో లాక్డౌన్ ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఎలా ఉండాలి, ఎలాంటి మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలన్న అంశంపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో విస్తృతంగా చర్చిస్తారని తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట్, జోగులాంబ, గద్వాల జిల్లాలో కరోనా వైరస్ విస్తరిస్తోంది. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యల కారణంగా హైదరాబాద్ మినహా మిగతా ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి నియంత్రణలోకి వచ్చింది. గత కొద్ది రోజులుగా నమోదవుతున్న పాజిటివ్ కేసులన్నీ హైదరాబాద్ నగర పరిధిలోనివి కావడమే గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో 7వ తేదీ తర్వాత అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై మంత్రివర్గం చర్చించే అవకాశం ఉంది. మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం లాక్డౌన్పై ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటిస్తారని భావిస్తున్నారు. లాక్డౌన్లో చిక్కుకుపోయిన వలస కార్మికులను స్వస్థలాలకు చేర్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు సూచించింది. ఇందుకోసం రైల్వే శాఖ ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. హైదరాబాద్లోని లింగంపల్లి నుంచి జార్ఖండ్లోని హతియా వరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైలును నడుపుతుంది. ఈ తెల్లవారుజామున ప్రారంభమైన ప్రత్యేక రైలు ద్వారా 1200 మంది వలస కార్మికులు తమ స్వరాష్ట్రమైన జార్ఖండ్కు బయలుదేరారు. సంగారెడ్డి జిల్లా కంది గ్రామం వద్ద ఉన్న
ఐఐటి ప్రాంగణంలో నిర్మాణ పనుల నిమిత్తం జార్ఖండ్ నుంచి కార్మికులు వచ్చారు. లాక్డౌన్ కారణంగా వీరంతా ఐఐటి ప్రాంగణంలో చిక్కుకుపోయారు. వీరికి ప్రత్యేక షెడ్లు ఏర్పాటు చేసి భోజన వసతి కల్పించారు. అయితే తమను స్వస్థలాలకు పంపాలని కార్మికులు అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే జార్ఖండ్కు ప్రత్యేక రైలును నడిపింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు తగ్గిన నేపథ్యంలో సబ్సిడీ లేని ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర గణనీయంగా తగ్గింది. ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర ₹162.50 తగ్గించారు. ప్రస్తుతం 14.2 కిలోల ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర ఢిల్లీలో ₹581.50గా ఉంది. గత 3 నెలల్లో సబ్సిడీ లేని వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ₹277 మేరకు తగ్గిందని ఎల్పీజీ సంస్థలు తెలిపాయి. కాగా హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ సిలిండర్ ధర ₹207 మేరకు తగ్గుతుంది. గత నెలలో ₹796.50 ఉన్న సిలిండర్ ధర తాజా తగ్గింపుతో ₹589.50కు చేరింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు రెండో విడత రేషన్ పంపిణీ ప్రారంభమైంది. పౌర సరఫరాల సంస్థ చైర్మన్ మారెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి హైదరాబాద్ పంజాగుట్టలోని రేషన్ దుకాణంలో ఉచిత బియ్యం, కందిపప్పు పంపిణీని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అనంతరం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ గత నెలలో 2,52,00,000 మంది రేషన్ లబ్ధిదారులకు 3,18,000 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని పంపిణీ చేసినట్లు చెప్పారు. ఈ నెలలో 87,55,000 కుటుంబాలకు 3,34,000 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని పంపిణీ చేస్తామన్నారు. ఇందుకు గాను ప్రభుత్వం 1,103 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. అలాగే రేపటి నుంచి బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసుల ద్వారా దాదాపు 80 లక్షల మందికి ₹1,500 చొప్పున నగదు 1,109 కోట్ల రూపాయలను బదిలీ చేయనున్నట్లు శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. సిద్దిపేట జిల్లా చిన్నకోడూరు మండలంలో నిర్మించిన రంగనాయక సాగర్ టనెల్లో 3వ పంపును ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ మరో 2 రోజుల్లో రంగనాయక సాగర్ రిజర్వాయర్ ఎడుమ, కుడి కాలువల ద్వారా దాదాపు 200 చెరువులు, కుంటాలు, చెక్ డ్యాంలకు నీరు సరఫరా చేస్తామన్నారు. మల్లన్న సాగర్, సర్జిపూల్కు నీరు తరలించి బైపాస్ కాలువ ద్వారా గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలోని కొండపోచమ్మ సాగర్ రిజర్వాయర్ను నీళ్లతో నింపనున్నట్లు హరీష్ రావు తెలియజేశారు. గుజరాత్లో చిక్కుకుపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్స్యకారులు ప్రత్యేక బస్సుల్లో వారి స్వస్థలాలకు పంపేందుకు కేంద్ర హోంశాఖ చర్యలు తీసుకుంది. స్వరాష్ట్రానికి వెళుతూ మార్గ మధ్యలో మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేట వద్ద చేరుకున్న వీరికి స్థానిక సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ సభ్యులు భోజన సదుపాయాలు కల్పించారు. ఫౌండేషన్ సభ్యులు కనబరిచిన ఆదరణ పట్ల మత్స్యకారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ తాము తిరిగి స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు కేంద్రం తీసుకున్న చొరవకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అది తీసుకుంటారా? కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంత సడలింపు ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గుజరాత్ నుంచి ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 బస్సులు కూడా ఇప్పుడు మనకు మెదక్ మరియు కామారెడ్డి శివారులో ఉన్నట్టుగా సమాచారం ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక బస్సు కూడా ఆగింది. మిగతా వారు కూడా కొన్ని వెహికల్లో కూడా వారి స్వస్థలాలకు వెళ్తున్న సందర్భం ఇది.
అయితే వారికి తినడానికి తిండి కానీ తాగడానికి నీరు దొరకక ఇబ్బంది పడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది. కానీ చాలా చోట్ల దాతలు పాపం చాలామంది కూడా మనసున్న మహారాజులు చాలామంది కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చేసి వారి వంతు సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మరి నిరుపేద కూలీని ఆదుకుంటా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా వారందరికీ కూడా 4 మండలాల్లో ఉన్నటువంటి నిరుపేద కూలీలకు ఒక 1000 రూపాయల సరుకులు, మరి అదేవిధంగా 10 కిలోల బియ్యం సుమారుగా 1500 మందికి అందించడం జరిగింది. ఒకవైపు మరి కూలీ నాలి చేసుకుని హైదరాబాద్లో ఉంటున్నటువంటి వలస కూలీలందరూ కూడా మరి ఎన్హెచ్ హైవే ద్వారా నడుచుకుంటూ కాలినడకన వెళ్తా ఉన్న సందర్భంలో వారికి ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు కూడా మరి వారికి కావాల్సినటువంటి పోషకాహారాన్ని మేము అందిస్తూ ఉన్నాం. మాకు భోజనాలు పెట్టారు. మాకు 3 రోజులకు మాకు భోజనాలు అందలేదు. ఇక్కడికి వచ్చి మాకు భోజనాలు ఇప్పుడు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు రామంపేట దగ్గర. అంటునండి అభినందనలు మేము తెలియజేస్తున్నాము. రామాయణపేట సంఘం సభ్యులు మాకు అన్ని విధాలు సదుపాయం బాగా చేస్తున్నారు. కానీ గుజరాత్, మహారాష్ట్రలో ఏమి ఒక్క మంచినీళ్ళు కూడా మాకు సదుపాయం లేదు. ఇంచుమించు 3 రోజులు అవుతుంది. ఇంతవరకు మాకు తిండి మంచినీళ్ళు కూడా తాగడానికి లేవు. ఒక్కొక్కరు అలా ఉన్నాం. ఇంతవరకు తెలంగాణ వచ్చేసరికి మాకు కొద్దిగా సదుపాయం బాగా కల్పిస్తున్నారు. మేమేమో ఇక్కడ నుండి 8వ నెలలోనూ ఇక్కడ గుజరాత్ వెళ్ళిపోయింది సార్. సోమనాథ్ జిల్లాలో 8 మాసాలు మేము అక్కడ కష్టపడాం సార్. ఇక్కడికి వచ్చే టైంలో లాక్డౌన్ పడిపోవడము, అక్కడ 4 రోజులు కుల్లి కాలువలో ఉండిపోవడం వల్ల ఎన్నో ఇబ్బందులు పడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు ఇబ్బంది కలగంట ఈ 67 బస్సులు 5000 జనాలకు సప్లీ చేసి 4 రాష్ట్రాలు పర్మిషన్ తీసుకుని రప్పించడం జరుగుతుంది సార్. 3 రోజులు కానీ సార్ కనీసం వాటర్ కూడా మాకు లేకపోతే జరిగింది. అక్కడ ఇచ్చారు కానీ వాటర్ మాకు ఈ వేడుకు దీనికి వాటర్ దీనికి అవ్వలేదు సార్. ఈరోజు ఈ తెలంగాణలో రావడం సార్. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పురపాలక సంఘం పరిధిలోని ధాన్యం, మొక్కజొన్న కేంద్రాలను కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. తాళ్లు పేరుతో తూకంలో 2 కిలోలు కోత విధిస్తున్నారని, అలాగే ధాన్యం తరలించడంలో కాలయాపన చేస్తున్నారని పలువురు రైతులు కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. దీనిపై స్పందించిన కలెక్టర్ ధాన్యంలో నాణ్యత ప్రమాణాలను పరిశీలించేందుకు రైతులు ప్యాడీ క్లీనర్ ఉపయోగించాలని సూచించారు. కూడా చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. మరింత వేగంగా జరగాలని చెప్పేసి రైతులు కూడా కోరడం జరిగింది. డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ గారితో పాటు అలాగే జమ్మికుంట మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారు, డిసిసిబి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, ఇతర అధికారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో ఈ సందర్శన చేయడం జరిగింది. రైతుల వైపు నుంచి వచ్చిన వినతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని డిసిఓ గారికి, అట్లాగే ఇల్లంతకుంట పరిధిలో ఐకేపీ సెంటర్ నిర్వహిస్తున్న డిఆర్డిఓ గారికి కూడా కొంత సూచనలు చేయడం జరిగింది. వేయింగ్ స్కేల్స్ పెంచడము, ట్రాక్టర్ల ద్వారా కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ని పెంచడము, అట్లాగే వ్యవసాయ శాఖ వైపు నుంచి ఈ హార్వెస్ట్ని కూడా దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వేగవంతంగా ఈ పర్చేజ్ అన్నది జరిగే విధంగా. వనపర్తి జిల్లాలో కరువు కాటకాలతో పీడుపడిన భూములు నేడు కాలువల ద్వారా నీరు రావడంతో పంటల దిగుబడులు గణనీయంగా పెరిగాయి. వనపర్తి జిల్లా పెద్దమందడి మండలంలో మొత్తం 15 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా 1,10,000 క్వింటాల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసినట్లు పెద్దమందడి మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడు మేఘారెడ్డి తెలిపారు. నా పేరు మేఘారెడ్డి, ఎంపీపీ పెద్దమందడి, వనపర్తి జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రం. మా మండల్లో 11 ఐకేపీ సెంటర్లు, 4 పిఎస్ఎస్ సింగిల్ విండో సెంటర్లు, మొత్తం 15 సెంటర్లు ఉన్నాయి. 15 సెంటర్లు కలిపి ఈరోజు వరకు ఐకేపీలో 65,749 క్వింటాలు, సింగిల్ విండోలో 44,600 క్వింటాలు, మొత్తం ఆల్మోస్ట్ 1,05,000 క్వింటాలు. దాదాపు ఆ రేటు విషయం గవర్నమెంట్ ఇచ్చే మద్దతు ధర వేసుకుంటే 21-22 కోట్లు అప్రాక్సిమేట్లీ అంత వాల్యూ పంటను గవర్నమెంట్కి తీసుకెళ్ళింది. ఈ
అది వీరాయపల్లి, నా పేరు సాయిలు. మాకు కొన్ని ఇనవదులు కాలువ లేనప్పుడు, నీళ్లు రానప్పుడు బొర్ర కింద 10 అంచులు 20 అంచులు ఎట్లా అంటే రైస్ మిల్లులు, దళాయి బేరగాలు వాళ్ళు ఇల్లు వస్తే అమ్ముతుండేవి. ఏదో వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ రేటు వచ్చిన ఎంత అడిగితే అట్లా ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు కొంచెం కాలువ వచ్చింది, మాకు రైతులకు మంచిగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది, మంచిగా పంటలు వంతున్నాయి. మంచిగా సెంటర్ ఇక్కడ మేఘరెడ్డి సార్ సెంటర్ వేయించింది మాకు ఇక్కడ అన్ని చేసి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 33,08,555 మంది కరోనా వైరస్ బారిన పడ్డారు. వీటిలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 2,31,490గా ఉంది. కోవిడ్-19 వైరస్ కారణంగా ఇప్పటి వరకు 2,34,112 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. కరోనా వ్యాధి నుంచి 1,42,953 మంది చికిత్స పొంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. అమెరికాలో అత్యధికంగా 62,861 మంది చనిపోయారు. స్పెయిన్లో 23,453 మంది, ఇటలీలో 27,967 మంది, బ్రిటన్లో 26,771 మంది చనిపోయారు. ఫ్రాన్స్లో 24,376 మంది, జర్మనీలో 6,623 మంది, టర్కీలో 3,174 మంది, రష్యాలో 1,073 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. ఇక మెక్సికోలో 1,859 మంది చనిపోయారు. ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా కార్మిక లోకం, రాజకీయ పార్టీలు మేడే ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. పార్టీ కార్యాలయాల్లో వాడవాడల కార్మికులు జెండాలను ఎగురవేశారు. నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని సిపిఎం కార్యాలయంలో మేడే జెండాను ఆ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి ముదిరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. కార్మికులకు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వాలు సహాయ సహకారాలు అందజేయాలని వారు కోరారు. కార్మికుల హక్కుల కోసం అందరూ ఐక్యంగా పోరాడాలని వారు తెలిపారు. కార్మికుల ఐక్యత జిల్లాలి, ప్రపంచ కార్మికుల ఐక్యత. జోహార్లు అమర వీరులకు, జోహార్లు అమర వీరులకు. సాధిస్తాం అమర వీరుల ఆశయాలను, సాధిస్తాం. ఏకం కాండి ప్రపంచ కార్మికులారా. నల్లగొండ జిల్లా సిపిఎం కమిటీ పక్షాన మేడే శుభాకాంక్షలు. ప్రతి సంవత్సరం మేడే ప్రజలు, ముఖ్యంగా పట్టణ కార్మికులు, అసంఘటిత రంగ కార్మికులు, కూలీలు, రైతులు అందరూ ఐక్యంగా వీధుల్లోకి వచ్చి తమ హక్కుల కోసం నినదించేవారు. ప్రభుత్వ విధానాల్ని వ్యతిరేకిస్తూ నినదించేవారు. కానీ ఈ సంవత్సరం కరోనా కారణంగా ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ విధించాయి. వైద్యులు అందరూ జనం ఒకే దగ్గర జమ కావద్దని కూడా సూచిస్తున్నారు. వీరి సూచనలను పాటిస్తూ వాటికి అనుగుణంగానే అయినప్పటికీ మేడేని జరుపుకోవడం అనేది ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన రోజు. ఇది ముఖ్యంగా ఈ దినోత్సవం, మే దినోత్సవం నాడు కార్మికులు, కర్షకులు అందరూ ఐక్యంగా నినదించేది ఏమిటంటే మనం అంతా ఐక్యంగా ఉందాం, మన హక్కుల కోసం కలిసి పోరాడి పెట్టుబడిదారు వర్గం సాగిస్తున్నటువంటి శ్రమ దోపిడీని అరికట్టడం కోసం ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్నటువంటి పెట్టుబడిదారి అనుకూల విధానాలను వ్యతిరేకించాలని కలిసి ఐక్యంగా నినదించేవాళ్ళు. ముఖ్యంగా బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా కార్మిక హక్కుల్ని కాలరాచే పని చాలా వేగంగా జరుగుతున్నది. చట్టబద్ధంగా ఎక్కువ పని గంటలు లేని విధంగా 8 గంటల పని దినాన్ని ఆనాడు మేడే పోరాటం ద్వారా సాధించుకుంటే దాన్ని తుంగలు దొక్కే పని చేస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే పెట్టుబడిదారులకు ఊతం ఇచ్చే విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థనే కాదు, సహజ వనరులని అన్నిటిని కూడా కొల్లగొట్టి ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద పరిశ్రమలను కూడా వాటి పెట్టుబడిదారులకు, కార్పొరేట్ సెక్టర్. దేశవ్యాప్తంగా అమలులో ఉన్న లాక్డౌన్ను మరో 2 వారాల పాటు పొడిగించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ నెల 3వ తేదీతో లాక్డౌన్ ముగియవలసి ఉండగా దానిని మే 17వ తేదీ వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు కేంద్ర హోంశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గ్రీన్, ఆరెంజ్, రెడ్ జోన్లలో అమలు చేయాల్సిన నిబంధనలను ప్రకటించింది.
లాక్డౌన్ పొడిగింపు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రపాలిత ప్రదేశాలకు వర్తిస్తుంది. లాక్డౌన్ పొడిగింపు సమయంలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులపై నిషేధం విధించారు. కేవలం వైద్యపరమైన ఎమర్జెన్సీ సేవలు, ఎయిర్ అంబులెన్స్ సేవలను మినహాయించారు. మిగతా విమాన ప్రయాణాలపై నిషేధం కొనసాగుతుంది. అదేవిధంగా రైళ్ల రాకపోకలపై కూడా ఆంక్షలు కొనసాగుతాయి. అయితే వలస కార్మికులను తరలించడానికి ప్రత్యేక శ్రామిక రైళ్లు మాత్రం నడుస్తాయి. అంతర్రాష్ట్ర బస్సు సర్వీసులపై నిషేధం కొనసాగుతుంది. గ్రీన్, ఆరెంజ్ జోన్లలో టాక్సీ, క్యాబ్ సర్వీసులు నడుపుకోవచ్చు. ఈ 2 జోన్లలో సొంత వాహనాలు ఉన్నవాళ్ళు అదే రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లాలకు వెళ్లడానికి అనుమతిస్తారు. కేంద్ర హోంశాఖ అనుమతించిన బస్సులు మినహా ఇతర అంతర్రాష్ట్ర బస్సులను అనుమతించారు. మెట్రో రైళ్లు నడపరాదు. గ్రీన్ జోన్లలో 50% ప్రయాణికులతో బస్సులు నడపడానికి అనుమతిస్తారు. 50% సిబ్బందితో బస్సు డిపోలను నిర్వహించుకోవచ్చు. సినిమా హాళ్లు, మాల్స్, దేవాలయాలు, ప్రార్థన స్థలాలను మూసివేస్తారు. సామాజిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక, ధార్మిక కార్యకలాపాలపై ఆంక్షలు కొనసాగుతాయి. దేవాలయాలు, ఇతర ప్రార్థనాలయాల్లో ఎటువంటి కార్యకలాపాలను అనుమతించారు. ధార్మిక కార్యకలాపాలపై నిషేధం కొనసాగుతుంది. గ్రీన్, ఆరెంజ్ జోన్లలో శౌరశాలలను అనుమతించవచ్చు. అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విద్యా సంస్థలు, కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్పై ఆంక్షలు కొనసాగుతాయి. అయితే ఆన్లైన్ ద్వారా కోచింగ్ కొనసాగించవచ్చు. ఆసుపత్రులు, పోలీసులు, ప్రభుత్వాధికారులు, ఇతర అత్యవసర సేవల సిబ్బంది కొనసాగుతాయి. సినిమా హాళ్లు, షాపింగ్ మాల్స్, జిమ్ములు, క్రీడా ప్రాంగణాలు, స్విమ్మింగ్ పూల్స్, వినోద పార్కులు, బార్లపై ఆంక్షలు కొనసాగుతాయి. అత్యవసర సేవల మినహా ఇతరత్ర పనుల కోసం వెళ్లే పనులను ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు మాత్రమే అనుమతిస్తారు. అవసరమైతే ప్రజలను నియంత్రించడానికి స్థానిక యంత్రాంగం 144 సెక్షన్ను విధించవచ్చు. అన్ని జోన్ల పరిధిలోనూ 65 సంవత్సరాల పైబడిన వృద్ధులు, 10 సంవత్సరాలలోపు పిల్లలు ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని హోంశాఖ సూచించింది. కంటైన్మెంట్ జోన్ల పరిధిలో అవుట్ పేషెంట్ల విభాగాలు, మెడికల్ క్లినిక్లను అనుమతించరు.
సెజ్లు, ఎగుమతులకు సంబంధించిన యూనిట్లు, పారిశ్రామిక వాడలు, మందుల పరిశ్రమలు తదితర కార్యకలాపాలను నిబంధనల మేరకు అనుమతిస్తారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో కార్మికుల లభ్యతను అనుసరించి నిర్మాణాలను అనుమతించవచ్చు. సాంప్రదాయేతర ఇంధన ప్రాజెక్టులను అనుమతిస్తారు. నిత్యావసర సరుకుల సరఫరాకు సంబంధించిన ఈ-కామర్స్ కార్యకలాపాలను అనుమతిస్తారు. ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు 3వ వంతు సిబ్బందితో కార్యకలాపాలను కొనసాగించవచ్చు. లాక్డౌన్ కాలంలో ప్రజలందరూ తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించాలని హోంశాఖ సూచించింది. ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి మాస్కులను ధరించడం అనివార్యమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ప్రతి కార్యకలాపాల్లోనూ సామాజిక దూరం అంటే కనీసం 2 మీటర్ల దూరం ఉండాలని కేంద్రం పేర్కొంది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. దేశవ్యాప్తంగా మరో 2 వారాల పాటు లాక్డౌన్ పొడిగింపు. మే 17వ తేదీ వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగింపు. కేంద్ర హోంశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ. రెడ్ జోన్లలో లాక్డౌన్ ఆంక్షలు యథావిధిగా కొనసాగింపు. గ్రీన్, ఆరెంజ్ జోన్లలో నిబంధనల మేరకు సడలింపు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా 6 పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల వెల్లడి. అనవసరంగా రాద్ధాంతం చేయవద్దని ప్రతిపక్షాలకు హితవు. వలస కార్మికుల తరలింపు కోసం ప్రారంభమైన శ్రామిక రైలు లింగంపల్లి